السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو آمنہ فضل اکیڈمی۔ میں ہوں آمنہ فضل اور آج کی ہماری اسلامیات کی کلاس ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے کلاس میں قرآن مجید کا تعارف پڑھا تھا اور آج ہم فرشتوں کا تعارف پڑھیں گے کہ فرشتے کون ہیں۔ میں آپ کے سامنے ریڈنگ کرتی ہوں، آئی ہوپ آپ بھی اس ریڈنگ کو اچھے سے اپنی بک سے دیکھ کر سن رہے ہوں گے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، ان کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ جو حکم دیتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں، آپ تمام نبیوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ حضرت میکائیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام جانداروں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ حضرت اسرائیل تمام جانداروں کی جان نکالتے ہیں، اور حضرت اسرافیل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور دنیا ختم ہو جائے گی۔ بچوں، یہ کچھ لائنز کی ریڈنگز جو میں نے فرشتوں کے بارے میں کی ہے، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، اس میں سے پہلی تو ہم انسان ہیں۔ پہلی نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ ہم انسان ہی بات کر رہے ہیں، میں انسان بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو میں تو یہی کہوں گی کہ میں پہلی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنات پیدا کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے۔ یہ چرند پرند جانور، سمندر کی مخلوقات، مختلف سیارے، کہکشائیں، کائناتیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی۔ ان میں سے فرشتے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہیں بہت ہی پیاری مخلوق ہیں، اس سینس میں کہ ان کی اپنی کوئی وش، کوئی خواہش، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نور سے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے اپنی پیدائش سے لے کر قیامت تک وہ وہی کام کرتے رہیں گے بلا چون و چرا کیے۔ جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، ان کا ایک ہی کام تھا کہ وہ جو 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، ان کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، ان کا دوسرا کوئی کام نہیں تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ختم ہو گیا، اب وہ آسمانوں پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ جو 4 فرشتے ہیں جن کا نام میں نے لیا، حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل، یہ 4 مشہور فرشتے ہیں۔ ان میں سے حضرت اسرائیل تو ہماری دنیا میں پھرتے ہی رہتے ہیں بچوں، وہ ہر مرنے والے انسان کی روح قبض کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کی موت ہو جاتی ہے اور ہم اس انسان کو دفن کر دیتے ہیں زمین کے اندر۔ ٹھیک ہے بچوں؟ جی، تو بچوں میں نے فرشتے کے سوال جواب جو کہ صرف 3 ہیں آپ کی آسانی کے لیے بورڈ پر لکھ دیے ہیں۔ اب ہم ان سوالوں کو پڑھیں گے اور ان کے جواب لکھیں گے۔ آپ نے ان کو ایز اٹ از یاد کر لینا ہے۔ پہلا سوال ہے، فرشتے کون ہیں؟ تو پیارے بچوں، فرشتے آپ نے ایسے ہی لکھ دینا ہے، فرشتے۔ سوال کے اندر ہی جواب موجود ہوتا ہے اگر آپ غور کریں گے تو۔ کون کی جگہ اللہ کی نورانی، نون و نو، رے الف را، نون چھوٹی نی، نورانی مخلوق، میم خے لام و لو، مخلوق قاف ہیں۔ بس اتنا صحیح اس کا آنسر ہے۔ آپ نے اس کی اچھے سے چینٹنگ کرنی ہے اور اس کو یاد کر لینا ہے۔ جب میں کہوں گی فرشتے کون ہیں تو آپ نے اس کا آنسر دینا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، فرشتوں کی تعداد بتائیں۔ تو پیارے بچوں، فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرشتے اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ اگر ہم سوچیں بھی تو وہ تعداد ہم بتانے کے قابل نہیں ہیں کہ وہ اتنی زیادہ تعداد ہے۔ اس زمین پر ہی فجر سے لے کر مغرب تک جو فرشتے آتے ہیں وہ دوبارہ کبھی زمین پر نہیں آئیں گے، قیامت تک کے لیے ہر روز نئی تعداد میں فرشتے آئیں گے۔ تو آپ سوچیں فرشتوں کی تعداد کیا ہوگی؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے کہ فرشتوں کی تعداد تک تو ویسے ہی آپ ایز اٹ از لکھ دیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اللہ اگر اللہ جو جانتا ہے وہ ہمیں بتانا چاہے تو وہ اس نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے۔
जो बातें अल्लाह पाक ने कुरान पाक में नहीं बताई, इसका मतलब वो बातें अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं पता। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, फरिश्तों के सरदार कौन हैं? तो बच्चों हमने रीडिंग में पढ़ा था कि फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे, ये देखो लिखा हुआ है फरिश्तों के सरदार, एज इट इज लिख देना है। फरिश्तों के सरदार कौन की जगह हजरत जिब्राईल हैं, वैसे का वैसे ही उतार दो, तो बन गया आपका आंसर। जी तो बच्चों, फरिश्ते का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है दुरुस्त और सही। हमने बताना है कि ये जुमला अपनी नौयत के एतबार से दुरुस्त है या गलत है। जुमला क्या है? फरिश्ते अल्लाह ताला की पाक मखलूक हैं। अब पाक जो है ये आपने मुझे बताना है कि हमने रीडिंग में क्या पढ़ा था। हमने रीडिंग में पढ़ा था फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं। तो पाक और नूरानी में बहुत फर्क है बच्चों। तो आपने यहाँ इसको गलत कर देना है, क्योंकि अल्लाह ताला की मखलूक जो है फरिश्ते वो नूरानी हैं। यहाँ पर पाक का लफ्ज नहीं आएगा। फरिश्ते हर काम अपनी मर्जी से करते हैं। तो हमने रीडिंग में पढ़ा था फरिश्तों की अपनी कोई विश नहीं होती, वो जो काम अल्लाह ताला उनको देता है क़यामत तक वही करते रहते हैं। ठीक है, फरिश्ते हर काम अपनी मर्जी से करते हैं? नहीं जी, फरिश्ते हर काम अल्लाह ताला की मर्जी से करते हैं। तो बच्चों हमारा आखिरी है, फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते हैं। अब आप कहेंगे हर वक्त कैसे? बच्चों फरिश्तों की कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, वो खाते पीते नहीं है। अगर वो खाते पीते नहीं है तो उन्हें खाना भी बनाना नहीं पड़ता, उन्हें खाना खाना नहीं पड़ता। खाना खाने के जो वक्त है उसमें उनका कोई सर्फ नहीं होता, क्योंकि उन्होंने खाना ही नहीं खाना होता। उनको अल्लाह ताला ने खास तौर पे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला फरिश्तों को जो काम बताता है वो भी वो इबादत समझकर करते हैं, वो भी उनके लिए इबादत है। तो हाँ, फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगे रहते हैं, ये दुरुस्त जुमला है। ठीक है बच्चों, आपने अच्छे से समझ लिया। आपने इनको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, फरिश्ते चैप्टर का आज का हमारा आखिरी सवाल है, जो है कि है कॉलम मिलाइए। इसमें आपको, चूंकि हमने कॉलम मिलाइए वाला क्वेश्चन पहले नहीं किया, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। आपको कॉलम अलिफ और कॉलम बे, 2 कॉलम दिए जाते हैं जो कि असल सीक्वेंस में नहीं होते, यानी कि एक का जवाब ऊपर नीचे करके लिखा होता है। तो आपको अगर आंसर पता होगा तो आप उसको पहले वाले जो पहला पॉइंट दिया होगा उसको आप कॉलम बे के उस पॉइंट के साथ एग्जैक्टली मिला देंगे, जो कि सही आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं कॉलम अलिफ में फरिश्तों के नाम दिए हुए हैं, हजरत जिब्राइल, हजरत मैकाइल, हजरत इसराफील। अब हजरत जिब्राइल क्या काम करते हैं? अगर ये आपने अच्छे से याद किया होगा, लेक्चर को सुना होगा, तो आपको पता होगा कि हजरत जिब्राइल अल्लाह का पैगाम नबियों तक पहुंचाते थे। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है रिज़्क का इंतजाम करते हैं। नहीं, हजरत जिब्राइल रिज़्क का इंतजाम, नबियों तक अल्लाह का पैगाम कौन पहुंचाता था? हजरत जिब्राइल। तो आपको पता होगा, तो ये इस तरह से होता है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दो डॉट और एक लाइन ड्रॉ कर दो, यानी कि हजरत जिब्राइल नबियों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते थे। कॉलम अलिफ वाले क्वेश्चन, कॉलम वाले क्वेश्चन आपने इस तरह से करने होते हैं कि कॉलम अलिफ के पॉइंट को कॉलम बे में मौजूद दुरुस्त जवाब के साथ हमने मिला देना होता है। अब हजरत मैकाइल क्या करते हैं? हजरत मैकाइल रिज़्क का इंतजाम करते हैं, जो कि ये लिखा हुआ है, पता होगा, आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब बच्चों आखिरी वाला तो बगैर देखे आंखें देखे आप ऐसे कर लो, वो रह ही आखिरी गया है, तो आखिरी का जवाब तो आखिरी के साथ ही होगा। क्या? हजरत इसराफील क़यामत के दिन सूर फूंकेंगे। ये फरिश्तों के काम हैं, ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि फरिश्तों के साथ आपका वास्ता पड़ता रहेगा। कैसे? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके अमाल, जो आप दिन रात में बातें करते हो, काम करते हो, उनको लिखने के लिए यहाँ दाएं और बाएं आपके 2 फरिश्ते बिठा छोड़े हैं, जो कि आपको नजर नहीं आते, लेकिन आप जो भी काम करते हो लिख लेते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अच्छी अच्छी बातें किया करो, अच्छे अच्छे काम किया करो, झूठ मत बोला करो, वालिदैन को मत सताया करो, अपना होमवर्क
وقت پہ کیا کرو. میرے پیارے بچوں جو چینل پہ نئے آئے ہو اور جو چینل پہ پرانے ہو، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.